দেখতে পাচ্ছিস তোরা? This was the sequence of synthesis of heme molecule, তাই তো? 8 enzymes are associated with the heme synthesis. First one লিখিনি আমি actually. এখানে অ্যালাস সিনথেস ছিল, ঠিক আছে? ভুলে যাচ্ছে। তাহলে porphyrias are, what is porphyria? Porphyrias are inborn error of metabolism of heme synthesis, ঠিক আছে? What is the meaning of porphyria? Porphyria means, it is a Greek word which means purple, ঠিক আছে? Now types of porphyria. Porphyria can be classified on the basis of either acquired or congenital. One type, congenital or acquired. Congenital may be due to complete or incomplete deficiency of enzymes. Those enzymes which are associated with the heme synthesis, either complete or incomplete, but complete is not possible because there is no person who has no heme, তাই তো? হিম মানে হিমোগ্লোবিন, এরকম কোনো পার্সন নেই যে যার হিমোগ্লোবিন নেই। সুতরাং কমপ্লিট absence of enzymes, any of enzymes that are associated with the heme synthesis cannot be seen. Not a single patient with incomplete absence of heme synthetic enzymes are not seen. So all the porphyrias or enzyme deficiencies are incomplete, মানে partially কম। তার মানে কিছু না কিছু হিম সিনথেসিস হবেই বডিতে, নাহলে ইট ইজ নট পসিবল টু সার্ভাইভ, ঠিক আছে? এটা গেল জেনিটাল জেনেটিক। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে অ্যাকোয়ার্ড, সাম ডিজিজ or some toxins or medicines can give rise to porphyrias, that is lead, arsenic, some diseases are there. Acha, our main importance of another type of classification of porphyrias are according to the synthetic enzyme deficient where they are present. তার মানে enzymes deficiency organism organs, তার মানে কোথা থেকে এনজাইম সিক্রেশন তৈরি প্রোডাকশন হচ্ছে, একটা হচ্ছে লিভার আর একটা হচ্ছে এরিথ্রোসাইটস। সুতরাং according to the deficiency of enzymes produced by the organs, the porphyrias are classified into 3 types, তাই তো? আগের দিন বলেছিলাম, one is hepatic porphyrias, another is হচ্ছে erythropoietic porphyrias, আর another one is mixed type. তো এর ভিতরে কি কি আসছে? 4টে আছে আন্ডার দ্য গ্রুপ অফ হেপাটিক পরফাইরিয়া। এক হচ্ছে অ্যাকুট ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া, এটা এখানে দেখ লিখেছি, সব নামগুলো লেখা আছে। 6টা ডিজিজ আছে পরফাইরিয়া, 6টা আছে। তার ভিতরে হচ্ছে হেপাটিকের ভিতরে হচ্ছে অ্যাকুট ইন্টারমিটেন্ট পরফাইরিয়া, সেকেন্ড হচ্ছে পরফাইরিয়া কিউটেনিয়া টার্ডা, থার্ড হচ্ছে হেরিডিটারি কপ্রোপরফাইরিয়া, আর ফোর্থ হচ্ছে পরফাইরিয়া ভেরিয়েগেটা। আর এরিথ্রোপয়েটিকের ভিতরে 2 আছে, একটা হচ্ছে হেরিডিটারি এরিথ্রোপয়েটিক পরফাইরিয়া, দ্যাট ইজ দিস ওয়ান, অ্যান্ড হচ্ছে হেরিডিটারি protoporphyria. These two are under the headings of erythropoietic porphyrias. Now we have to know about the some porphyrias for your exam purposes, ঠিক আছে? ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে যে এপিআই। আচ্ছা, which enzymes
causes which porphyrias. First one is API, acute intermittent porphyria. That is the most commonest form of hepatic porphyria. ঠিক আছে? It is due to the deficiency of enzyme UPG1 synthase. What is the full form of UPG? Uroporphyrinogen 1. ঠিক আছে? এখানে 2 স্টেপ ছিল, এখানে কালকে যখন পড়াই তখন দুটো স্টেপ দেখানো হয়েছে। ঠিক আছে? তো acute intermittent porphyria is the commonest form of hepatic porphyria. Incidence 1:10,000 to 1:1 lakh, মানে খুবই কম, 1000-এ একটা বা থেকে 1 লাখে একটা। The deficient enzyme is, ধর কোনো শর্ট নোট লেখার সময় কি কি লিখতে হবে, কোনো একটা ডিজিজের ক্ষেত্রে কেন হয়, কি হয়, আর ডেফিসিয়েন্সি এনজাইম কি থাকে, মানে এর ক্ষেত্রে বলছি ডেফিসিয়েন্ট এনজাইম কি থাকে, ডিটেকশন মানে ল্যাবরেটরি ডিটেকশন, ম্যানেজমেন্ট। তাহলে আমরা আন্ডার দ্যাট হেডিংস উই শ্যাল প্রসিড। আচ্ছা, অল দ্য porphyrias মোস্ট ডমিনেন্টলি আর অটোজোমাল ডমিনেন্ট ফর্ম। ঠিক আছে? তো হেয়ার ইন কেস অফ অ্যাকুট ইন্টারমিডিয়েট porphyrias, the deficient enzyme is uroporphyrinogen 1 synthase. তাহলে এই এনজাইমটা নেই। ঠিক আছে? এই এনজাইমটা যদি না থাকে তাহলে কি হবে, নেক্সট স্টেপগুলো আর একটা হবে না, তাই তো? ঠিক কিনা, বুঝতে পারলি? কিরে ওই, বোঝা যাচ্ছে না? ও তো কিছু শুনছেই না। ঠিক আছে, তার মানে নেক্সট স্টেপগুলো আর হবে না। তার মানে যে তোর এলা হচ্ছে এলা অ্যান্ড, তার মানে ব্লাডে আমরা কোন পোর্শনটা বেশি পাবো, এলা অ্যান্ড পিবিজি উইল বি ইনক্রিজ ইন ব্লাড, তাই তো? অ্যান্ড ইউরিন, ব্লাডে যাওয়া মানে ইউরিন, এগুলো মোটামুটি সলিউবল আর কি, সব ইউরিন যাবে। আচ্ছা, কাদের হয়? মেনলি অ্যাডাল্ট, ইয়াং অ্যাডাল্টস আফটার পুবার্টি, দে মোস্ট অ্যাফেক্টেড গ্রুপ অফ পিপল। Females are more prone to developing the API. ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে যে এই গেল ডিটেকশন আমরা কি করে করব। সিমটমস মেনলি দে আর প্রেজেন্টস উইথ অ্যাকিউট পেন অ্যাবডোমেন উইথ nausea and vomiting. ঠিক আছে? And another sign symptom is associated with neuropsychiatric syndrome, that is হচ্ছে যে তোর ডিজিনেস, হ্যালুসিনেশন, তারপরে ডিপ্রেশন, ইনসোমনিয়া, এই সমস্ত অত জানার দরকার নেই এখনই এই সমস্ত নিয়ে। যে ডিটেকশন আমরা কি করব, ডিটেকশন আমরা দেখলাম যে এলা আর ইউপিজি এই দুটো বেড়ে যায়। ইন কেস অফ এপিআই, এপিআই কিন্তু শর্ট নোট পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে, এআইপি, এপিআই। ঠিক আছে? আচ্ছা, ডিটেকশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, ইউরিন, ব্লাড অ্যান্ড ইউরিন স্যাম্পল to be detected, there will be increase in level of ELA and UPG, porphobilinogen and ELA in blood and urine. ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট কি করব। ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আচ্ছা, it is also precipitated by the some drugs like barbiturate, steroid, alcohol, sulfonamides and starvation. ঠিক আছে? One thing you have to remember, two porphyrias, erythropoietic porphyrias and hepatic porphyrias can be differentiated with one symptoms like photosensitivity. সাধারণত এপিআই এর ক্ষেত্রে no photosensitivity is seen. ঠিক আছে? In case of erythropoietic porphyria, photosensitivity is present. ঠিক আছে? আচ্ছা, ডিটেকশন তো বললাম, একটা হচ্ছে যে ব্লাড লেভেল অ্যান্ড ইউরিন লেভেল অফ
ELA and PBG will be increased. Another detection is deficiency enzyme detection by genetic gene mapping. ঠিক আছে, তাহলে ট্রিটমেন্ট কি হবে? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে একটা প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে যে স্টারভেশন। তাহলে আমাদের করতে হবে কি, স্টারভেশন যদি হয় তাহলে আইভি গ্লুকোজ দিতে হবে। আর প্রেসিপিটেটিং যে সমস্ত ফ্যাক্টর আছে দে শুড বি অ্যাবলিশড অর অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টরস। ঠিক আছে, এই গেল এপিআই। নেক্সট হচ্ছে পরফাইরিয়া কিউটেনিয়া টার্ডা। দিস ইজ দ্য পরফাইরিয়া আচ্ছা, এরিথ্রোপয়েটিক পরফাইরিয়া congenital, this is erythropoietic porphyrias. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে congenital erythropoietic porphyria। ঠিক আছে, এটা টাইপ হচ্ছে যে erythropoietic porphyria আন্ডারে। ইট ইজ অটোসোমাল রিসেসিভ। এগুলো পড়ে দেখে নিস একটু ভালো করে, আমি ইন ডিটেল যাচ্ছি না আর কি। ইট ইজ অ্যান অটোসোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার। ঠিক আছে, it occurs due to deficiency of this enzyme UPG1 co-synthase। ঠিক আছে, here deficient enzyme is co-synthase, UPG1 co-synthase। তাহলে কি হবে, এই UPG porphobilinogen এটা যেটা ছিল, that cannot be go under the isomerization. UPG1 is isomerized to UPG3, that is mostly present in our, predominantly present in our blood, মানে in our body, তাই তো? তাহলে এই পোর্শনটা বাড়তে থাকবে ব্লাডে। এর ক্ষেত্রে উপর লেভেলের গুলো যেগুলো যেখানে ডেফিসিয়েন্ট এনজাইম তার ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট আর হবে না সিনথেসিসের। অ্যাজ এ রিজাল্ট দেয়ার ইজ রাইজ ইন ELA অ্যান্ড UPG1 অলসো ইনক্রিজ ইন ব্লাড, তাই তো? যেহেতু আইসোমারাইজেশন হচ্ছে না, UPG3 আমাদের লাগে বডিতে, তো UPG1 isomer will be increased in blood. This creates photosensitivity or dermatitis. ঠিক আছে, detection blood and urine level of ELA and UPG1 will be increased. ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট ওই মোরালেস সেম, প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টরস গুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে, আর হচ্ছে যে আইভি গ্লুকোজ আর এই sometimes chloroquine is given। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে পরফাইরিয়া কিউটেনিয়া টার্ডা। পরপর আমি নামছি, আর এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি। Porphyria cutanea tarda, it is another type of hepatic or mixed type of porphyria। ঠিক আছে, here is also photosensitivity is present। বোঝা যাচ্ছে রে? বোঝা যাচ্ছে না? এগুলো পড়তে হবে, না পড়লে বোঝা যাবে না রে। ঠিক আছে, একটু পড়লে বুঝতে পারবে, মানে এটা মনে রাখলে আলটিমেটলি লিখতে পারবে, মিনিমাম একটা কিছু লিখলেই হবে আর কি, যে কেন হয়, কোন টাইপের পরফাইরিয়া কেন হয়, ডেফিসিয়েন্ট এনজাইম কি, তার সাইন সিমটম কি। সাইন সিমটম তোদের এত খুব বেশি দরকার নেই এই লেভেলে ফার্স্ট ইয়ারে। তারপর হচ্ছে ল্যাবরেটরি ডিটেকশনে কি পাবো, বুঝতেই পারছিস কি পাবো, এটা তো একটা কমন সেন্স থেকে কি পাওয়া যাবে বোঝাই যাচ্ছে, যে আপার লেভেলে যে সাবস্ট্রেট বা প্রোডাক্ট আছে সেইগুলোর পরিমাণটা ব্লাডে বাড়বে, ব্লাডে বাড়ে মানে ইউরিনে বাড়বে। ঠিক আছে,
আচ্ছা, photosensitivity is the main manifestation of this type of porphyria cutanea tarda. Photosensitivity ব্যাপারটা কি? Photosensitivity ব্যাপারটা হচ্ছে যে skin fluid filled bullous seen over the exposed area of body. তার মানে স্কিন যে সমস্ত স্কিনের যে পার্ট আনএক্সপোজড থাকে এই সমস্ত পার্টে ফ্লুইড ফিল্ডেড বুলা মানে জল ফ্লুইড ফিল্ডেড বুলা মানে তোর কি বলবো ভেসিকেল মতো ভেসিকেল বুঝিস তোরা ভেসিকেল জিনিসটা কি ফোড়া ফোড়া হয় না মেয়েদের বা ছেলেদের স্পেশালি টিনেজারদের ইয়ে হয় যে আমরা মুখে ওই একনি হয় ওইগুলো যখন ইনফেক্টেড হয়ে যায় তখন দেখবি ফ্লুইড জমে যায় সেই ওর থেকে বড় সাইজের গুলোকে বুলা বলা হয় ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে স্কিন বিকামস ফ্রাইবেল ফ্রাইবেল কথাটার অর্থ কি তুই যদি এরকম ঘষা মারিস ও হলো সরে যাবে মানে ইজিলি মাইনর ট্রমাতেই ড্যামেজড হয়ে যায় স্কিন ঠিক আছে সেম জিনিস ডিটেকশন কি করে করবে ডেফিসিয়েন্সি এনজাইম তো গেল ডিটেকশন কি করে করব উপরের প্রোডাক্টগুলো ব্লাড অ্যান্ড ইউরিনে বাড়তে থাকবে গেল ট্রিটমেন্ট ওই সেম জিনিস এখানে একটা ক্লোরোকুইন দিলে নাকি কাজ করে বলছে ক্লোরোকুইন দেওয়া হয় ঠিক আছে বাদ বাকি যে পরফাইরিয়াসগুলো আছে দ্যাট ইজ দ্য হচ্ছে যে হেরিডিটারি কপ্রোপরফাইরিয়া porphyria variegata and hereditary protoporphyria that are একটু পড়ে নিস that is not so important for your exam purposes go a little bit next time বোঝা গেল কিছু আইডিয়া এটা একটু পড়তে হবে রে না পড়লে বোঝা খুব মুশকিলের ব্যাপার ঠিক আছে পড়লে এইভাবে যেমন লেখা আছে এইভাবে একটু পড়ে নিস বইয়েও তো আছে পড়ে নিলে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি তোকে একটা শর্ট নোট লিখতে বলবে শর্ট নোটটা লিখতে হবে এবার শর্ট নোট লেখার প্রসেসটা এখান থেকে মোটামুটি একটা আইডিয়া করে লিখে দিতে হবে যদি কিছু মনে থাকে আর কি আচ্ছা দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর পরফাইরিয়াস রেস্ট ইউ হ্যাভ টু রিড ঠিক আছে নেক্সট আই এম গোয়িং টু ক্যাটাবলিজম অফ হিম where from we get what is the source of heme in our body where from we body gets heme কোথা থেকে পাই রে হ্যাঁ মেন সোর্স কি হিমের মেন সোর্স কি বডিতে যে ক্যাটাবলিজম হবে তার কোথা থেকে আসে হিম হিম বলেছিলাম যে সাধারণত তোর হচ্ছে যে কনজুগেটেড প্রোটিনের হিসেবে থাকে তাহলে মেন কনজুগেটেড প্রোটিন প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্লাড ইজ মেন হিমোপ্রোটিন আর কি কি রে কালকে বললি আর আজকে বলতে পারছিস না হ্যাঁ হিমোগ্লোবিন তো নাকি হ্যাঁ হাই রে হিমোগ্লোবিনের দুটো পোর্শন আছে আরো কি কি আছে কালকে যে বললাম যে কোথায় কোথায় কি কি কম্পাউন্ড তৈরি হয় একটা হিমোগ্লোবিন হয় মেনলি 80% ইয়ে হয় মায়োগ্লোবিন আছে ক্যাটালেজ আছে সাইটোক্রোম আছে এগুলো সবই হিম কন্টেনিং কনজুগেটেড প্রোটিন ঠিক আছে আরবিসির হাফ লাইফ কত লাইফ স্প্যান কত হ্যাঁ বল 120 তাহলে আরবিসির ভিতরে কি থাকে হিমোগ্লোবিন কোথায় থাকে আরবিসিতে তাহলে আরবিসি 120 দিনের পর তো মরে যাবে নাকি তার তো ডিস্ট্রাকশন হবে তার ডিস্ট্রাকশন হয়ে কি হবে প্রোডাকশন কি হবে হিম হবে আর গ্লোবিন হবে মানে মেনলি তাই হিম হচ্ছে গ্লোবিন কি হোয়াট ইজ গ্লোবিন হ্যাঁ সেটা তো ঠিকই মানে কি দিয়ে তৈরি হয় এনি প্রোটিন ইজ প্রডিউসড বাই
পলিপেপটাইড চেন। তাহলে পলিপেপটাইড চেন হলে এটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডসে ব্রেকডাউন হবে, দিস অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর ইউটিলাইজড, সেম থিং। এবার হিমের ব্রেকডাউন হবে, হিমের ব্রেকডাউন হয়ে যা তৈরি হবে, হিমের ব্রেকডাউন হয়ে কি হতে পারে, একটা পরফাইরিন হবে আর একটা আয়রন হবে। হিমে তো আয়রন কোন ফর্ম আছে আয়রনের, হ্যাঁ Fe2+ আছে। তাহলে হিম থেকে আমার একটা হচ্ছে যে Fe2 হবে আর একটা হচ্ছে যে পরফাইরিন হবে, সেই পরফাইরিনটাই ব্রেকডাউন হবে আলটিমেটলি, ঠিক আছে। এটা জাস্ট তোদের ইয়ে করলাম। আচ্ছা, heme breakdowns occurs in the microsome. Microsomes of reticuloendothelial cells. কি আছে reticuloendothelial cells সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে? That is spleen, liver, main site of heme degradation site is reticuloendothelial cells, livers, etc. The enzyme associated with this heme degradation is heme oxygenase enzyme system. With the help of oxygen and in a DPase, এটা কি বলতো আঁকলাম, এটা কি আঁকলাম কালকে, হ্যাঁ পাইরল রিং, দিস ইজ দ্য পাইরল রিং। অক্সিজেনেশন কোথায় ঘটে, হিম অক্সিজেনেস কোথায় অক্সিজেনেশন ঘটে সেটা দেখানোর জন্য আমি এটা আঁকলাম। এই যে আমার আলফা মিথিলিন ব্রিজ, যেটা পাইরল রিং 1 and 2 being attached by the alpha methylene bridge, here oxygenase occurs, ঠিক আছে। তাহলে এখানে অক্সিজেন ঢুকছে, ঠিক আছে, অক্সিজেনেজ, এই দিস oxygenation causes breakdown, here breakdown of methylene bridge in between the pyrrole ring 1 and pyrrole ring 2। তাহলে ওই জিনিসটা ভেঙে গেল, তাহলে কি হবে, একটা টেট্রা, যেটা তোর হচ্ছে যে হাইড্রক্সি মিথাইল বেলিন ছিল, ওটা একটা লিনিয়ার টেট্রাপাইরোল রিং ছিল। সেম জিনিস হচ্ছে যে এখানে হিম ডিগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে, এখানে আলফা 1 মিথিলিন ব্রিজ ব্রেক করছে হিম অক্সিজেনেজ এনজাইম সিস্টেম দ্বারা, দিয়ে কি হচ্ছে, এখানেও একটা লিনিয়ার কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে, বোঝা গেল? দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ বিলিভার্ডিন। ওখানে আমরা বলছিলাম কি, হাইড্রক্সি মিথাইল বেলিন, দিস লিনিয়ার টেট্রাপাইরল রিং, আর এখানে এটাকে আমরা বলছি বিলিভার্ডিন, বোঝা গেল? This biliverdin
this biliverdin is reduced with the help of NADPH to bilirubin. বোঝা গেল এবার বিলিরুবিন টার্মটা এসছে। বিলিভার্ডিনের নাম শুনেছিস তোরা, এর আগে পড়েছিস বিলিভার্ডিন? মানে বিলিরুবিন তো খুবই পরিচিত নাম, ক্যাচি নেম, তাই তো? এবার বোঝা গেল কি ব্যাপারটা, বিলিরুবিন তৈরি হলো বডিতে, তাহলে কি হচ্ছে আলটিমেটলি আমরা যে পড়েছি হিম ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে বিলিরুবিন তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি এইভাবে হয়, মানে মলিকুলার লেভেলে সব ব্যাপার স্যাপার আর কি, বুঝেছিস? আমরা কত সহজ সরলভাবে বলে দিচ্ছি হিমোগ্লোবিন থেকে বিলিরুবিন প্রোডাকশন হয়, কিন্তু প্রোডাকশনের জন্য যে কত পথ এগোতে হচ্ছে, বোঝা গেল? বিলিরুবিন তৈরি হলো, এগুলো তৈরি হচ্ছে তাহলে রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সেলসে। এখান থেকে হচ্ছে যে ব্লাডে আসবে। বিলিরুবিন ইজ ইনসoluble ইন ব্লাড, মানে ওয়াটার, তার মানে লাইপোফিলিক আর কি। ওখান থেকেও ব্লাডে আসবে, as it is insoluble in water, so it binds with albumin. Albumin acts as a carrier molecule for bilirubin, and this bilirubin is transported to liver. লিভার এসে কি হয় বিলিরুবিন, জানিস, পড়েছিস 11-12 পড়েছিস? বিলিরুবিন লিভারে এসে কি হয়, হ্যাঁ, মানে আলটিমেটলি বিলিরুবিন ইজ টক্সিক প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? কোনো কোনো বই লেখা আছে ইট হ্যাজ সাম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি, as it is toxic products, so body have to excrete it through, anyways body have to try to excrete it, ঠিক আছে? So as it is insoluble in water, so our body aims to make it soluble. Purpose of liver is to আচ্ছা লিভার রে কি হয়, লিভার ইন লিভার দিস বিলিরুবিন, লিভার সেল আর কি, লিভার সেল conjugation occurs with glucuronic acid. এটা আমি পরে তোদের পড়াবো, হচ্ছে যে জেনোবায়োটিক্স পার্টের আন্ডারে পড়ে। এই যে গ্লুকোরনিক অ্যাসিডের সঙ্গে কনজুগেশন হয়ে ইউডিপি বিলিরুবিন প্রোডাক্ট হয়, দ্যাট ইজ সলিউবল ইন ওয়াটার। বুঝতে পারলে? কিরে সব এত চুপচাপ সাইলেন্ট কেন? বোঝা গেল? বিলিরুবিন লিভারে, ব্লাড থেকে লিভারে আসছে, বাই অ্যালবুমিন বিলিরুবিন conjugate product in liver. Bilirubin is uptaken by sinusoidal cells where it is get conjugated with glucuronic acid with the help of enzyme glucuronide transferase. ঠিক আছে গেল? This product UDP bilirubin is soluble in water, that is excreted through bile as bile pigment.
ঠিক আছে, কি বোঝা যাচ্ছে না? বোঝার কথা, এটা না বুঝলে আর কিছু করার নেই। বুঝলি? এখানে হচ্ছে যে বাইল পিগমেন্টে কি কি থাকে, বিলিভার্ডিন ওই সমস্ত কি কি থাকে ওগুলো পড়ে নিবি। বাইলের সঙ্গে এক্সক্রিশন হচ্ছে, পরে বিলিরুবিন ইটসেলফ পড়ানো হবে, তখন ইন ডিটেল আরও কিছু পড়ানো হবে। এই বিলিরুবিনটা হচ্ছে যে মানে তোর হচ্ছে যে ওই বাইল পিগমেন্টটা হচ্ছে যে ইউরিন আর হচ্ছে যে ফিসিসের সঙ্গে ইয়ে বেরিয়ে যায় বডিতে থেকে, ঠিক আছে, বোঝা গেল? আচ্ছা, পার ডে হচ্ছে যে 6 গ্রাম হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউন হয়। এই 6 গ্রাম হিমোগ্লোবিন ব্রেকডাউন হয়, তার থেকে হচ্ছে যে 250 মিলিগ্রাম বিলিরুবিন প্রোডাকশন হয় বডিতে। এটা কোনো একটা বইয়ের ভাষা আর কি, এটা আমার ভাষা নয়। আচ্ছা, এখানে আর একটা জিনিস যেটা বলার ছিল, এটা পরেও তোদের বলা হবে, এখানে যে এনজাইম আছে গ্লুকুরোনিক। আচ্ছা, বিলিরুবিন বেড়ে গেলে কি হয়, কোনো আইডিয়া আছে? জন্ডিস। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কার্নেকটিভাস। কার্নেকটিভাস হলে কি হয়? রিটার্ডেশন আর কনভালশন হয়, বাচ্চারা অ্যাকচুয়ালি খুব ব্লাড ব্রেন ডেভেলপ করে না বলে ক্রস করে। এমসিকিউ, তোদের ওই এমসিকিউ আসবে যে হিম সিনথেসিসের যে ইয়ে করলাম, আর যে পরফাইরিয়াস ডেফিসিয়েন্ট এনজাইম ফর পিজি এক্সাম, ঠিক আছে। যাই হোক আর কি, এখানে তোর সেই জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে জন্ডিসের ট্রিটমেন্টের, বাচ্চাদের জন্ডিসের ট্রিটমেন্টের জন্য ফেনোবারবিটন দেওয়া হয়। ফেনোবারবিটন দিলে ওই যে গ্লুকুরোনিল ট্রান্সফারেজ এনজাইম যেটা, ওটা ইনডিউসড হয়, ঠিক আছে। তার মানে কনভার্সনটা বেশি হলো, মানে ইনসলিউবল পার্টটা মোর সলিউবল পার্ট হচ্ছে, তাই তো। যদি গ্লুকুরোনিল এনজাইমটা আমরা ইনডিউস করতে পারি, ওকে স্টিমুলেট করতে পারি, তাহলে ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে রিয়াকশানে। তার মানে আনকনজুগেটেড পোর্শনটা কনজুগেটেড পোর্শন হবে, তাই তো। বিলিরুবিন যেটা হচ্ছে যে আগের পোর্শনটা, বিলিরুবিন ইটসেলফ হচ্ছে আনকনজুগেটেড, মানে কারোর সঙ্গে সলিউবল নয়। হলো ইনসলিউবল বিলিরুবিনটা সলিউবল বিলিরুবিনে কনভার্টেড হবে, সেই জন্য ফেনোবারবিটন দেওয়া হয়। ফটোথেরাপিরও সেম জিনিস, ফটোথেরাপি দিয়েও হচ্ছে আইসোমারাইজেশন ঘটানো হয়, ইনসলিউবল ফর্মটা সলিউবল ফর্মে কনভার্টেড হয়, দ্যাট ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু ইউরিন। তো এই গেল অ্যাজ এ হোল তোমার হিমের ব্রেকডাউন, বোঝা গেল?